वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वचन दयानिध स्वामी सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच बड़े ही सत्कार सहित दिन के पिछले पहर के दीवाना विच आप जिगड़ बैठे हो। भागा भरिया समा सतगुरां दी कृपा नाल प्राप्त होया है। आओ इस समय का आनंद माणीए। चल रही सतगुरां दे पावन जीवन की कथा विचों आप जी ने सरवण कीता सी। खेती उजड़न तो बाद सतगुरां दे पिता जी एक बार फिर तो उलांभा लेके पंडित हरदयाल जी के घर आए। बड़े कठोर शब्द वरते ने, मंदा चंगा बोलिया। सब कुछ सुनने तो बाद पंडित हरदयाल जियां ने कोई करारी गल कह दी। आखण लगे, कल्याण चंद जी तुसी माया दे मोए होए हो। तुसी चाह के भी अपने पुत्र की कदे पछाण नहीं कर सकते। मता किते भुलेखा रखो, पुत तुहाडा माया कमाउणा है, इते दुनिया का उद्धार करना है। इन्हां वचनां नूं सुन के पिता जी घर आए। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी हुण उदास बिरती द्वारा चुपचाप रहिंदे ने। पिंडों बार सारा दिन एक रुख के हेठां चौंकड़ा मार के बैठे रहिंदे। हर रोज की तरह अज भी दोपहर का समय नींद आई। शरीर को आराम देने वास्ते सतगुरु जी रुख की छावे लेट गए। इन्हे नगर के राजे राय बुलार साहब वो भी अपने साथियों के समेत पिंड में वापस आ रहे ने। सारे रुखों की छां ढल गई, पर जिस रुख थले सतगुरु जी उस वृक्ष की छां जस की तस सतगुरां दी है। खान साहब वेख के बड़े हैरान हुए। इन्हां प्रसंगां नूं आप जी ने विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मनचित व्यक्तियों को एकाग्र चित बनाइए। पाओ प्रेम की सांझ। आसीस बख्शो, गज बज के आखो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। ढरका सब पादव पर छावा, नहीं डरियो जह बिन सुख पावा। राय भोए दी तलवंडी नगर दे राजे राय बुलार अदर चेत जो अपने कुछ गिणती के साथियों के समेत इस पासे को आए। दूरों वेख के दृश्य बड़े आश्चर्य होए। गुरु नानक साहब महाराज चादर लेके धरती ते विराजमान ने। जो गल नोट की है राय बुलार साहब ने, वो किसी ने नहीं की।
क्योंकि इन्नी गहरी मत वाला कोई नहीं सी। वेख के बड़े हैरान होए गुरु नानक साहब महाराज जिस रुख के हेठां आराम कर रहे ने, वक्त दे नाल समय दे नाल उहदा परछावा नहीं टलिया। कूड़ा नेड़े लिया के रुकिया, छाल मारी उतरे ने, कोल आके वेखिया गुरु नानक साहब महाराज कूक नींद विच सो रहे ने। राय साहब थोड़े जे पिछे हटे अपने साथियां नूं कहंदे वेखो जिउंदी जागदी करामात है, इहदे विच कोई शक दी गुंजाइश नहीं। नानक निरंकारी हन निश्चय कलावान अवतारा, रहत दोराए अपना पोसारा। खान साहब आखण लगे नानक जी हमेशा अपना आप छुपा के रखते ने, दुनिया तो अपने आप नूं लुको के रखते ने, जग दे विच अपने औगण सिद्ध करते हैं। रब नाल जुड़ियां दी एक पछाण हुंदी है, वो जीवन दे विच लोकां नूं इदां बण के विखाउंदे ने साडा रब नाल दाता ही कोई नहीं। अपने औगण विखाउणगे ते जिहड़े मनमुख ते अनाड़ी लोक होणगे उन्हां दीयां गल्लां ते औगणां नूं दिल ते ला जाणगे, पर भगती वाले जाणदे ने कि अंदरों की है। बाणी लिखदी है जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, जिन नेहो लगा रब सेती देख गणे विचार। जिन्हां दी रब नाल प्रीत है अंदरों यारी है, वो जमाने तो आपा छुपा के रखते ने, लोकी उन्हां दी औगणी चितारदे रहिंदे ने क्योंकि वो विखाउणा ही चाहुंदे आ। इस तो उल्ट संसारी लोग मनमुख बंदा भी धर्मी बन बन के विखाएगा, धर्म दीयां गल्लां करके विखाएगा, सिर्फ लोकां दा छल कपट ते पखंड करनगे। राय बुलार साहब कहंदे धर्मी लोग बड़े ने इस नगर दे विच, पर वेखो गुरु नानक साहिब आपा छुपा के रखदे ने। अज फिर भी सानू इन्हां दी करामात दिस गई है जो प्रतख है, शरेआम है। नाल दे साथी बड़े आश्चर्य होए, बड़ी वड्डी घटना सी भी रुख दी छां केवल एक दी ढली नहीं है, बाकी रुखां दी छां ते परछावां सूरज करके ढल गया है। पावक बीच भस्म की जैसी, तेज न लखियो परत है कैसी। समय दे राजे हन राय बुलार, बहुत बड़ा रुतबा है, धन दौलत पदार्थ सब कुछ कोले है। अज किरपा भी गुरु साहब दी उन्हां ते हो गई है। हाथ जोड़ खड़े अपने साथियां नूं पता की कहंदे आ, कहंदे नानक जी नूं पछाणना कोई खेड़ नहीं, ये छुपी हुई राख विच अग वांगू ने। हर राख दे विच कुछ देर लई अग हुंदी है, अंगियार हुंदे ने, ते जिन्हां नूं समझ होवे उसे अंगियार नूं दुबारा जला करके भांबड़ मचा सकदे, ते जिन्हां नूं नहीं पता वो राख नूं राख जान के छड़ जांदे ने। कहंदे वेखो इन्हां दे पिता दी इन्हां दे औगण वेखदे ने, साडा सारा नगर इन्हां नूं झल्ला कहंदा ए। पर जे लखण हार होए को, तह निकास सीते खवे सो। ये वचन कीदे ने? इलाके दे राजे दे, राय बुलार साहब दे। कहंदे जिस बंदे नूं समझ है उन्हें सवाह नाल मत्था नहीं मारना, उन्हें उस राख नूं सवाह नूं एक पासे करके हेठां तो कोले कढ लेने, अंगियार कढ लेने, अग मचा के अपना काम सार लेना। ये ते सियाणे पुरुषां दी गल है। दुनिया दे लोग तुहाडे औगणां नूं वेख वेख नक बुल कढणगे, तुहानूं माड़ा कहणगे। भगतां दा जीवन पढ़ के वेखो सारियां दा, भावें भगत कबीर जी ने, भगत रविदास जी ने, भगत नामदेव जी ने, भगत पीपा जी ने, सदना जी ने, सैन जी ने, किन्नी निंदिया हुई। दुनिया रज रज निंदिया करती सी, इन्हां दी रज रज माड़ा कहंदी सी, पर जिन्हां नूं पछाण सी ना सोने दी, वो कहंदे सोना मिट्टी विच ही हुंदा है। बेशक सोने नूं जिन्ना मर्जी संभाल के रखिए, पर सोने दी खान मिट्टी है, धरती है। धरती की गोद विचों निकलिया एक दिन इस सोने ने, इस धात ने मिट्टी विच ही समा जाना है।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਥੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਹਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੌਹਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਊਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਬਿਦ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਦੇਖੀ, ਸਰ ਪਛਾਉ ਕੀਆ ਪ੍ਰੀਤਵ ਸਿੱਖੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਪ ਨੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਢਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹੋਣ। ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆ ਪਰਛਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਪਲ ਪਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਛਾਵਾ ਛਾਇਆ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਜੜ ਰੁੱਖ ਦਾ ਛਾਇਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸਥਿਰ ਰਹੀ ਤਰੋਵਰ ਛਾਇਆ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਜੁਗ ਬਾਰ ਲਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਖੇ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਭਰੋਸਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਪ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਪੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਕੈ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ, ਬੰਧਨ ਕੀਆ ਧਰ ਕੇ ਧਰ ਮਾਥਾ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਦਬੇ ਪੈਰ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਣ, ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੱਜਣਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਟਿਓ ਦੂਰ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਧਾਰੀ, ਗਮਨਿਓ ਨਗਰ ਹੋਤ ਰਤ ਭਾਰੀ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉੱਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੀ।
क्योंकि गुरु साहब का एक गुण सी, उन्होंने कदे नहीं किया सी मैं बहुत चंगा, उन्हें कदे नहीं जताया मैनू सियाणा कहो, मैनू साधु आखो। वो आम जे बन के रहिंदे सी, जमाना जिन्ना माड़ा कहंदा सी वो हसदे ही रहिंदे सी, चुप ही रहिंदे सी। पर हुण राय बुलार साहब मानी मन सोचते ने, जेड़े जेड़े लोग गुरु नानक साहब की निंदिया करते हैं ना, उन्होंने वार्निंग देनी है, उन्होंने समझाना एक बार बिठा के, मत निंदिया करिया करो, मत माड़ा किया करो, तुसी उन्हां बारे की जानदे हो। विद करत संकल्प विकल्पा, दिन व्रत जह को हुई परम अल्पा। घरे आए ने मन नूं चैन नहीं आउंदा, बार बार मन वैराग भया, दर्शन देखने का जाओ। एक कोई आस अंदर उठी जाती है, किवें जाके सतगुरां नूं मिलिया, किवें जाके गुरु साहब नाल गल्लां करां, किवें उन्हां दे दीदार हो जाण। पर राय साहब सोचते आ, राय बुलार जे मैं गया ते लोग मेरे नाल दे ये कहणगे शायद राजा भी झल्ला हो गया, ये नानक जी के पिछे पिछे फिरदा रहिंदा है, ते शायद गुरु साहब नूं भी ये गल बहुती पसंद ना आवे भी समय दा राजा सानूं मत्था टेकदा, महाराज जी कदे पसंद नहीं करनगे। वो एक आम इंसान बन के रहिंदे ने, साडा कोई भेद ना जाने। कहंदे तकरीबन 7 दिन बतीत हो गए, राय बुलार साहिब हर वेले चौकड़ा ला के गुरु नानक साहब के ध्यान च जुड़े रहंदे। कोई काम होवे, खाना खाना होवे, कुछ छकना होवे, कुछ छकाउणा होवे, उठना बहना ते किते जाना होवे, गल्लां दुनिया दे नाल करदे ने, चित्त विच गुरु नानक वसदे ने। आखो सतनाम। कहते ऐसा इश्क गुरु नानक साहब जी नाल हो गया, राय बुलार जी नूं गुरु साहब नूं देखे बिना चैन नहीं होना, ते मर्द ने भी जाना घट करता। अंतरजामी प्रीतम सब कुछ जान गए ने, इसे करके खान साहब दे कोल नहीं जाते भी जिद्दन जावांगे ये करदे ने प्रेम है साडे पिता नूं मजबूर करनगे, तू शरधा रखिया कर। इस करके गुरु साहब जी ने आना जाना सब नाल घट कीता होया ए। सदन जाए बैस्यो हर खाई, कालो गा तब सहज सो पाई। अज दिन दा समा सी, कुछ दिनों बाद राय बुलार साहब बैठे आ, कहते गुरु नानक साहब जी के पिता पटवार खाने के किसी काम लई आए, दस्तखत कराउण। नमस्कार की, पर हुण राय बुलार जी बड़ा सत्कार करते, वो ये नहीं वेखदे ना चौगण ने ये की सोचते पुत बारे, वो ये सोच के वडप्पण रखते ने कि सतगुरु गुरु नानक साहब जी के पिता जी ने, रुतबा इन्हां दा वड्डा है, वो ते मर्द दीयां खेडां नहीं समझदे। अलग गल है, रुतबे अक्सर वड्डे हुंदे आ, वड्डियां रुतबियां ते बहण वाले माड़े काम भी कर लैण, जनता माड़ा नहीं कहंदी। लीडर ने दुनिया विच ही फिरदे आ जी, सारा इंडिया भारत बेच दिता, GDP वेखो माइनस कित्थे पहुंच गई, फिर भी जेड़े भगत ने बोली जाते हैं संसार। ते एक छोटी जी गलती आम जिहा बंदा करदे शरे बाजार जलील हो जाता है, शरे बाजार ते बड़े रुतबे ते बैठा बंदा ओदा सुभाव ही माड़ा होवे, लोकी नखरा ही दसदे। राय बुलार साहब जानदे इन्हां दा सुभाव बड़ा कड़क है, कौड़ा है, छेती गल समझदे नहीं क्योंकि मर्जी करते हैं। उन्हें वेखिया भी इन्हां नूं तरीके नाल समझाया जा सकदा, जिवें सिद्धा आखिया ना भी तेरा पुੱਤ रब आ, कहणगे तेरे लिए मैं चलिया, गर्म सुभाव दे। इसे करके अदब करदे ने, सत्कार करदे ने, पर पिता जी ने कदे भी नहीं सोचिया भी खान साहब मेरी इन्नी इज्जत क्यों करन लग पे। राय बुलार नवाब है, उन्हां कोल किन्ने पटवारी काम करदे आ, पर इन्हां नूं वेख हत्थ जोड़ उठ के खड़े हो जांदे आ। बापू इन्ने सीधे सुभाव दे ने, बड़ छल तो रहत कदे भी सोचिया ना। सादर तह सुभ ठोर बिठायो, बोहर प्रेम सो बचन सुनायो। राय बुलार साहब 1 घंटा बैठे रहे, उस तो बाद ना कल्याण चंद जी नूं कहंदे आओ आपां जरा टहल आईए, थोड़ा जिहा सैर कर आईए। गुरु साहब के पिता जी नूं नाल ले चल पए ने, अपने साथियों नूं सारियां नूं छड्ड दित्ता, क्योंकि बड़ियां गल्लां ऐसियां होंदियां ने जो अपने संग साथ मित्र दोस्त परिवार के सामने नहीं कर सकते।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਣ ਲਗਾਵ ਜਿਹਾ ਏ। ਪੂਰ ਭਾਗ ਕੋ ਭਾਜਨ ਕਾਲੋ, ਅਸ ਸੁਤ ਜਨਮ ਭਇਓ ਨਿਹਾਲੋ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਰਿਪੀਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਦਪ ਸੁਭਾਵ ਤੁਮਾਰ ਕਠੋਰਾ, ਕੋਰਾ ਕਬਨਾ ਬੋਲੀ ਥੋਰਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡੇ ਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਮੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੜਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਸਦਕਾ ਕਰ ਈ ਮਮ ਨਗਰੀ, ਪਾਵਨ ਹੋਤ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਗਰੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਭੂਲ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਬਹਿ ਅਨਾਦਰ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਦੀਜੈ ਸੁਖ ਸਾਦਰ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਦੇ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
यही लगूगा ना। पिता परवाह नहीं करते। पिछले कई महीनों तो गुरु साहब के पिता नहीं बोलते, उन्होंने चुपचाप रहिंदे सी। ते राय बुलार साहब कहते रोटी कपड़ा चंगा कपड़ा सोहनी वस्त्र चंगा भोजन पुत्र नूं दिया करो। जामा मोहे तुर्क को आही भोजन बने ना मम कर माही। पिता जी सुनते रहे गल्लां। राय बुलार अगला बचन कहंदे भावुक हो गए। कहंदे मैं हाई मुसलमान हाँ, मेरा वस चले ना, मैं नानक नूं पुੱਤ बना के अपने घरे हमेशा ली रख ला। खो सतनाम। पर तुसी हिंदू धर्म चो, क्योंकि उदों सिख पंथ का आगाज नहीं सी। मैं बार बार बेनती करता था होना किते जो कोई नवा बंदा आउंदा ना, उहदे मन च लगदा सुन के भी सिख हिंदू हुंदे आ। नहीं, सिख एक वखरी कौम है। पर इस वेले का कॉन्सैप्ट जिहड़ा परिवार दा सी वो हिंदू धर्म नाल जुड़िया होया है। इसे करके कहंदे ने क्योंकि छूत-छात बड़ा सी भी मैं मुसलमान हाँ, मेरा जामा मेरा लिबास इस्लाम नाल जुड़िया होया है। हिंदू कदे मुसलमान दे घर दा पानी नहीं पींदा, रोटी नहीं खांदा, ते मुसलमान कदे हिंदू दे मंदिर जा घरे नहीं जा वड़दा। छूत-छात बड़ा, कुछ जहर बड़ा है। खान साहब कहते मेरा वास्ते करदा मैं घर ले आवां, सदा भी रखा। पर तुसी जनेऊ धारी हो, क्योंकि गुरु साहब ने बेशक जनेऊ नहीं पहनिया, पर सतगुरां दे पिता कल्याण चंद जी ने ते जनेऊ पाया होया है। इसे करके कहते ने तेरे पुत्र नूं मैं अपने घरे पुੱਤ बना के रख ला। गोद लेने मेरा दिल करदा है नानक मेरियां अखियां दे सावे रहन, एक पल भी मैथों दूर ना होवण। नत राखो सादर निज सदमा सोफल जन्म सेवी पद पदमा। मेरी ते बेनती है जे तुहानू इस गल दा कोई एतराज नहीं, कल्याण चंद जी कह रहे हैं ते नानक जी नूं हमेशा मेरे घर छड्ड दिओ, मैं रब वांग पूजा करांगा। तुसीं कुछ ना दिओ, सानू नहीं चाहिए तुहाडी दौलत, नहीं चाहिए तुहाडे पदार्थ। इन्नियां गल्लां कह के राय बुलार साहब भावुक हो गए। कहते नानक जी मेरे घर रह सकते आ, मैं घर उन्हां दे नाम कर दियां, राज भाग दे दियां। ते पिता जी नूं अंदरों फील होया भी मेरे हुंदे मेरे पुੱਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਹਮਦਰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਉਹ ਜਿਹੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਉਂ, ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁੰਦਰ ਦਿਓ ਬਨਵਾਈ ले जाओ कालो पहराई। कल्याण चंद जी ने साफ ही जवाब देता, कहते मैं अपने पुੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਬਾਪੂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਚੂੜਾ ਲੈ ਜਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਿੰਗਾ ਚੂੜਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗਰੀਬ? ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਕਦੇ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਪੇਟੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਪਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹੁਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ 10 ਚੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, 10 ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੋਲਾ ਦੇਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿਬਾਸ, ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਵਹਿ ਜਿਨ ਕਾਜ ਪਦਾਰਥ, ਸੋ ਮੈਂ ਗਨ ਹੂੰ ਭਇਓ ਸਕਾਰਥ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਵਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਹੀ ਜਾੜੇ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਚਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਣ ਬਲਾਰ ਕੀ ਅਸ ਬਿਦਬਾਨੀ, ਸ਼ਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਖੇ ਲਪਟਾਨੀ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਚੋਬਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੀਚਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਦ ਰਾਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋਰ ਤਹਿ ਕਾਲੋ, ਜਾਖੋਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਸਾਲੋ। ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਧਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਸਤਰ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ। ਹਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੋ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਵੀ 1000 ਵਾਰ ਗਾਏਗਾ। ਫਲਾਣੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਯਾਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਿਆਰ ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ
कहते सारा खर्चा इन्हों का A to Z खर्चा जिन्ना भी है, कहते वो सेवा मैनू दे दे। सेवा मंग रहे हैं, पिता दी माया दे मोह विच सी भी जे ये कीमती वस्त्र देणगे मेरा पुत काम थोड़ी फिर करूगा। इन्ना चंगे चंगे पदार्थ देने शुरू करते, उते पहला मन नहीं, पहला सुता पिया रहिंदा है, कदे बाहर जाके कदे घरे मसा औखा सौखा काम कराउने आ, जे राजे दी सपोर्ट होगी फिर ते कर लिया काम, फिर ते पढ़ भी लिया हो। कहते ये व्यक्ति मन च चल रही सी, ये माया दा मोह है। तुझ कर ना कर मुझ कर सर्व, आहें पदार्थ दिया बहु दरबा। पिता जी कहते जी तुहाडी किरपा नाल सारे पदार्थ साडे घर ने, तुसी सानू माया दिंदे हो, तनख्वाह दिंदे हो, कमी थोड़ा किसी चीज दी। एक गल सोचण वाली है भी जे कमी नहीं ते फिर चीकना काहतों है, रौला किस गल दा है। ये दुनियावी व्यक्ति आ, सिर्फ बंदगी वाले रब दे प्यारे घाटियां विच भी कहणगे चढ़दी कला। कदे किसी निहंग सिंह नूं जाके पुछियो की हाल है, कहंदे खालसा दी चढ़दी कला, हर वेले खड़े होए ते किसी सोहणे जे कपड़े पा के वधिया रेंज रोवर लैके घुमदा होवे, कोले बैठू ते अद्धा घंटा चंगी चंगी दुनिया च नाम वाली व्यक्ति है। पुछो संत जी की हाल ने, कहंदा पुछो ना, 4 केस हाई कोर्ट चलदे आ, 2 सुप्रीम कोर्ट चलदे आ, फलाना भगत अपने भेद जानदा सी, आ हो गया आ हो गया, हुण ते जीआ नहीं जांदा, लोकां च निंदिया हो रही है, दुखी बड़ा है, किते ना किते परेशान है, क्योंकि माया दा मोह है ते रब नाल जुड़िया होया बंदा परवाह नहीं करता। गुरु साहब दे पिता जी ने उस वेले सफाई दित्ती, कहंदे तुहाडीਆਂ दित्तियां रहमतां ने साडे कोले, सब कुछ साडे कोले है, पर राय बुलार साहब नूं चंगा नहीं सी लगदा, हर वेले रौला पा पा के कहंदे सी मेरा घर उजाड़ता, मेरे घर दा समान सुੱਟਦਾ। खान साहब कहंदे मेरे घर दा सुੱਟ लवे जो सुੱਟਣਾ है, जो उजाड़ना है मेरे घरों नानक ले जान, वो बड़ा कुछ परमात्मा दा इन्हां दा ही दित्ता होया है, मैनूं कमी नहीं आउणी। किसो वस्त की कमी न मेरे, अधिक धाम धन माल कनेरे। तो देखो जी कन्वर्सेशन दे विचारां दा फर्क है। राय बुलार साहब किस एंगल तो गल करते हैं ते पिता जी किहड़े एंगल तो बोलते हैं। बेशक प्यार है, ये नहीं कहा जा सकता भी दोनों कोई मन मुटाव है, हुण की करिए, नजरिया आपको अपना है। हुण धरती ते तुसीं लिख दो 91 91, एक नूं दूजे पासे बैठा दो, एक नूं इह पासे बैठा दो, इधरले नूं पुछो वो कहंदा भाई ये 16 है, दूजा कहंदा 91 है। व्यक्ति ते अपनी अपनी रह रही है, कोई 61 दसदा है, कोई 16 दसदा है, कोई 91 दसदा है, एंगल तीनों ही अलग अलग व्यू हो गया ना, बस यही फर्क होता, होर ते कुछ नहीं होंदा इंसानियत दे विच। पिता जी की सोच सिर्फ माया के इर्द गिर्द घूम रही है, सिर्फ माया दे। पुत्र को भी माया कमाउण वाला बनाउणा चाहुंदे आ, ते राय बुलार साहब दी गल्लां सुन के भी किते लगदा भी मेरे पुत्र नूं लिफ्ट करदे आ, गल्ले बाती बिगाड़ना चाहुंदे आ, पर ये भी जानदे भी प्यार भी करदे आ, पर अंदरों अंदर ये गल खा रही है, जे मेरे पुत ने कमाया ना ते मेरा की बनूगा। सोचदे आ, कहंदे जी सब कुछ है, धन भी है, पदार्थ भी है, जमीन भी है, गावां मझां भी साडे घर ही ने। खान साहब किसे वस्तु की कमी रब दी नेत नाल आई नहीं। तदप वदत मुझ नित कित चिंता, निस दिन बीते गति गनंता। कहंदी एडी गल कह के पिता जी भावुक हो गए, अखां भर आ गईयां। हुण देखो फर्क है व्यक्ति दा, अखां उधर भी भरीआं सी, इधर भी भरीआं, इधर क्यों, इधर माया दा होका लग गया भी जे मेरे पुत ने वड्डे होके कुछ खट्टिया ही ना, कुछ करिया ही ना, ते जो मेरे कोल है रहना वो ही नहीं आखो सकदा अंदरों होगा। हुण इत्थे नहीं कहा जा सकता भी गुरु साहब दे पिता जी माया दे मोहिए नहीं भाई, ये महाराज सच्चे पातशाह आप खेडां वरता रहे ने दुनिया जग नूं समझाउण वास्ते। इन्हां गल्लां दी समझ सानूं इतिहास की कथा की समाप्ति ते लगू, जो गुरु नानक साहब जी की कथा की समाप्ति होनी है ना, उदों इन्हां गल्लां दा पता लगना भी पिता जी दा इदां दा किरदार क्यों दस्सिया जांदा सी, वो माया माया क्यों करदे सी। अक्सर सारी दुनिया आपां इंक्लूडिंग मी जिन्ने संसार दे विच माया तो बिना साडी दूजी गल ही कोई नहीं। हर थां ते साडे अंदर माया खड़ी है, माया दा मोह खड़े है, रुपये रुपये का घाटा बंदे नूं परेशान करता है। राय बुलार साहब भगती दी मूर्त ने,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰਤ ਵਡਾਈ, ਮੈਂ ਨ ਲਖੀ ਤੇ ਮਤ ਕੇ ਥਾਈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰੋਈਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਅਚਰਜ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਤਤ ਪਰ ਥਿਰ ਕੀਨਾ, ਕੋ ਨ ਸਵਾਰੀ ਕੀਨੀ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਦਣੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਣ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਬੋ ਘਰ ਵਸਤ ਗਵਾਈ, ਅਬ ਕਿਦਾਰ ਪਸ ਦੀਨ ਚਰਾਈ। ਰੋਏ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਜੀ? ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਦ ਤੱਕ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਕਦ ਤੱਕ ਘਰ ਉਜਾੜੇਗਾ ਪੁੱਤਰਾ? ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਜਾੜਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਂਭਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੜ ਵਾਹ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ, ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਜਨਮੇ ਤੀ ਜਬ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰੀ, ਤਨਕ ਨਾ ਧਨ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸਵਾਰੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੜਕਾ ਵੀ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਕਿੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਮਾਊਗਾ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਏ। ਮਾਨਿਓ ਨ ਮਤ ਨਾ ਕਰਤ ਸੁਨੇਹੋ, ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਬੈਸੇ ਤਜ ਗੇਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲੇ? ਜਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਿਤਾ ਰੋ ਪਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਰਹੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਬੁਲਾਰ ਤੁਮ ਮਾਤਿਆਂ ਨ ਜਾਣੀ, ਤਿਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾ ਸਖਤ ਪਛਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਕਰੋ, ਅਣਜਾਣ ਤੂੰ ਹੈ। ਉਮਰ ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਘਰ ਲਟਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹਨ। ਧਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਹ ਮਤਲਬ ਪਟਾਨੀ, ਗੁਣਨ ਗੂੜ ਕਿਉਂ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਮਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਸਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਸਿਰਫ ਔਗਣ ਦਿਸਣਗੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਦਿਸਣ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉੱਠਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਹਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਚਾਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਚ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਏ ਬੋਲੇ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਦਿਸਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਣ ਦਿਸਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਔਗਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਔਗਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ 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 ਗੁਣ ਵੀ ਔਗਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਵੀ ਫਰਦ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਅੰਧਰਾਤਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕਰ ਅਸਵਿਦ ਕਰ ਲੂ, ਚੱਲਿਆ ਲਿਆ ਆਇਓ ਟਟਕਾ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ,
बड़े नाजुक दौर के होंगे उदों हर बंदा सोचता है एक दूजे को कहते आते की है दुनिया ते सब झूठ है जी वेखो आ भी चल गया असी भी चले जाना है दुनिया झूठी है। तो चौथे पंजवें दिन उस बंदे ने पूछो भी चल यार इदा कर तेरा घर किन्ने ते रेंट ते चढ़ाना 25,000 हाँ चल इदा कर मित्र दोस्त अपना 7,000 छड्ड दे ना ना जे 25 है मैनू मैं ते 24 वाले नहीं छड्डिया तैनू किवें छड्ड दे। कल तक की कहता सी शमशान घाट विच दुनिया झूठी इथों की लै जाना है मर तू 100 रुपये दे जाना सतनाम असल बंदे नूं गाते हर बंदा इत्थे खड़े जिद्दण गुरु की गल आ गई ना सतगुर की कृपा होगी उधर इंसानियत पता की होनी हुण लॉकडाउन पिछे सी बड़े लोग इदां दे मैं वेखे बहुत घट सी जिन्हां ने अपने किराएदारां नूं कहता चल यार कोई नहीं बिल भरो अपना किराया तुहाडा रहण दिओ तुहाडे कोल किहड़ा कोई नहीं बड़े हो सी किराएदारां नूं कहंदे ओए समान ना चक के भाजीए इत्थों पहला पिछला बिल भर किराया भर सारा हुण व्यक्ति दा फर्क है ना इत्थे क्योंकि जिहदी व्यक्ति च धर्म है उहनूं दूजा भी अपने वर्गा दसना भी जे मेरे घर रोटी औखी पकदी सी ओहदे किहड़ा विचारे दे कुछ होर बनदा सी वो भी ते घरे बैठा सी समझ आना ये अपनी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे परथाए जदों आखिया पिता जी वक्ती तौर ते प्रभावित होए भी ठीक है मैं अज अपने पुੱਤ नूं अज तो बाद कुछ नहीं कहना ये वक्ती प्रभाव है सदा नहीं प्रभाव पै जी गल तो फिर बनती है। हुण आपां कई बार गुरुद्वारे आउणे आ कथा कीर्तन सुणदे आ बड़े मन च आउंदे भी अज तो बाद मैं तां नहीं किसी नूं माड़ा कहंदा हुंदा जी साडे ते भी हुंदा सारिआं नूं थोड़े दिनां बाद उसे बंदे ने कोई गल कह के वेख लो सप वांगू पूछते पैर नहीं धरदा ਉਹੀ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਤਨਾਮ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਥੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੱਗੇ ਆਉ ਫੜ ਕੇ। पर राय बलाल साहब वो गुणा की सांझ पाउंदे आ बाणी की कहंदी है सांझ तेरी जय गुण है केड़ी छोड़ अवगुण चली है प्यारिया गुणा की सांझ करया कर अवगुण छड्ड के चलिया कर। हाँ अवगुण किसी दे तां वेखी जे तेरे विच नहीं केवल अवगुण धर्मराज वेख सकदा उहदे विच अवगुण नहीं केवल अवगुण सतगुर वेख सकदा है क्योंकि गुरु कदे भुलदा नहीं गुरु विच अवगुण कोई नहीं। पिता जी आए घरे अपने पुत्र दे कोल बैठे ने पर गुरु साहब ने कोई फर्क नहीं रखिया उन्होंने की फर्क है पर अज कहते सारी रात कालू जी को नींद नहीं आई पछताते रहे पासे मार के पे रहे मैं अपने पुत्र को मारा क्यों किया मैं सवेर होंदे माफी मंग लैंदा ते जदों मनुख माफी मंग लैंदा है फिर कीते आपन मन का भार लथ जाता है। गुरु नानक साहब अपने आराम च फरमा रहे आ आनंद च पए आ पिता जी सारी रात बेचैन रहे कहते सवेर होंदे पुत तो माफी मंग के मैनू कदे कुछ नहीं कहा। राय बलाल साहब ने एक पोशाक बना के भेजती कहते खर्चा भी मैं दिया करांगा। सो समा समाप्त है जिवें प्रसंग अगे आउणगे कल दे दीवाना च सरवण करांगे।